یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت احترام علماء کرام اور پی پی 152 کے تمام ذمہ داران یوسی ذمہ داران اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ سے محبت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے عرض کروں گا یہ کھڑے جو احباب ہیں نا یہ بیٹھ گئے خطرہ دیتے ہیں کوئی نہیں جی اسکوٹی والے نا پیچھے بیٹھ جاؤ خیر میرے اللہ خیر کرے گا۔ دوسرا میں یہ جتنے احباب ہیں نا آپ آئے تربیت کے لیے کس کے لیے آئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ موبائل فون بند کریں اور توجہ فرمائیں جو تسا موبائل ہی سن رہے ہیں شادی والے کام کرنا ہے شادی دے وچ ٹیبل لگے ہوندے نے تے روٹی دا انتظار ہوندا ہے کہ یار روٹی کدوں آوے اونی دیر بندہ گلاں ہی کردا رہندا ہے ہاں جی کوئی ٹیلی فون تے کر رہا ہے کوئی جناب ویسے آپس وچ گپا شپا لا رہے ہیں تسی آئے ہو تربیت واسطے کیونکہ شادی دا ایس پروگرام دا بڑا فرق ہے سمجھ آئی نہیں اس تو جنی دیر پہنا نا توجہ ادھر فرمانی ہے کیونکہ قدرتی اور نفسیاتی گل ہے کہ سامعین یار اے آواز رہا سنگر ہے ڈبل ڈبل جڑا کام ختم کر دو ایکو کٹا دے کوئی انہوں سمجھ نہیں آگا نا یہ قدرتی اور نفسیاتی بات ہے اگر سامعین بات توجہ سے نہ سنیں غور نہ کریں آپس میں گفتگو کریں تو سمجھانے والا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو نہ وہ اپنی بات کو صحیح سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی سامعین اس بات کو صحیح سمجھ سکتے آپ سارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان ہیں اور پی پی 152 پی پی 152 کے ذمہ داران ہیں تو آپ نے بڑی محبت سے بیٹھنا ہے اللہ کریم آپ کو دونوں جانوں کی عزتیں عطا فرمائے دونوں جانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ ہی بیٹھ جائیں کیونکہ میں تھوڑی زیارت کروں میں پی پی 152 دے جڑے بندے نے ذمہ داران پی پی دے بھی یوسیاں دے بھی انہاں دی زیارت کری کیونکہ تہاڈی زیارت کی ثواب ہے اس لیے کہ آپ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ ان کے ہمسائے ہیں کیا ہے بولے نا بولے نا آپ کیا ہیں بابا جی کے ہمسائے ہیں تو ظاہر بات ہے جو ہمسایہ ہوتا ہے اس کے ذمہ کام بھی زیادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہمسایہ جتنا اچھا ہو اتنی ہی تعریف ہوتی ہے اتنا ہی لوگ آتے ہیں جناب ہمارے
نشر و اشاعت کے ذمہ دار بھائی محمد یوسف رضوی صاحب تشریف لائے. تشریف لائے. میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے نا جی، ویسے مہینہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے. ایک دو باتیں میں جناب صدیق اکبر کی کر کے پھر آگے چلتے ہیں. توجہ کرنی ہے کیونکہ اب جتنے بھی امیر المجاہدین سے وابستہ ہیں ہم سب کو ایک مشن دیا گیا. کیا دیا گیا؟ کیا دیا گیا؟ ایک نظریہ اور ایک مشن. اور پھر اس مشن کے ساتھ ہمیں منزل کا بھی بتایا گیا کہ ہماری منزل کیا ہے. مشن یہ ہے کہ جو مشن میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جس دین کی میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا میں سرکار چاہتے تھے کیا کہ دین مصطفیٰ ہر طرف پھیل جائے. منزل بھی بتا دی، مشن بھی دیا، نظریہ بھی دیا، اور اس نظریے پر کام کرنے والی سب سے پہلی ہستی جو ہے، اس مشن کو لے کر چلنے والی سب سے پہلی ہستی جو ہے وہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سرکار نے جو اعلان نبوت فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو حضور نے کیا کہا؟ کیا چاہتا ہوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین ہر طرف پھیلے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مشن کو لے کر چلے، محنت کی، سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، اور آ کر پھر جب واپس آتے تو جیسے ہی دوبارہ یہ سعادت ملتی کہ آقا کائنات مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے پھر آتے تو اکیلے نہیں آتے تھے، ایک شخص کو تیار کر کے سرکار کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے تھے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام بھی لایا. عشرہ مبشرہ میں اکثر صحابہ وہ ہیں جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی محنت سے مسلمان ہو گئے، محنت سے مسلمان ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مشن دے دیا گیا، آپ اس مشن پہ کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس مشن کے لیے آپ نے وقت دیا، اس مشن پر آپ نے پیسہ خرچ کیا، اس مشن کے لیے آپ نے وطن چھوڑا، اس مشن کے لیے آپ نے گھر چھوڑا، اس مشن کے لیے آپ نے بوڑھے ماں باپ چھوڑے، اس مشن کے لیے آپ نے جوان بیٹیاں چھوڑی، اس مشن کے لیے آپ نے بچے چھوڑے، اس مشن کے لیے اپنی جائیداد چھوڑی. جس شہر میں پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ، لیکن جب اس مشن کے لیے نکلے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، سرکار مدینہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا. جب سب کچھ قربان کیا، ہر چیز رسول اللہ پہ قربان کی، اس مشن کے لیے مال بھی دیا، جان بھی دی، اولاد بھی، سب کچھ قربان کیا، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے کیا کہا؟ میرے صحابہ، مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے بدلہ، بولے ذرا، بدلہ دے دیا. ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، کل قیامت کو میرا رب اتارے گا. آج ہم تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں تو سارے کرتے ہیں، لیکن اس مشن کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار.
आज हम सिद्दीक अकबर से मोहब्बत सारे करते हैं, जिक्र सारे करते हैं, लेकिन सिद्दीक की तरह अपना माल खर्च करने के लिए, उस मिशन के लिए अपना माल खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कहा, जिस वक्त कहा, सिद्दीक अकबर ने इनकार बोले यार वैसे वैसे भी ना सुन्नी सदा ही दुआ करते अखियां सिद्दीक दियां रब्बा सानू भी अता कर दे ते अता ते उदे ही होंगे ना जब उन्होंने पीछे टुरांगे, जब उनके पीछे चलेंगे तो अता होगी, जब उनका मिशन लेकर चलेंगे तो फिर अता होगी। सरकार ने कहा बिलाल हबशी को गुलाम है, जुल्म सिद्दम हो रहा है, चाहता हूं आजाद हो जाए। तो सिद्दीक अकबर ने चंदा नहीं मांगा, जेब से खर्च किया, जेब से। हम तो उस मिशन के लिए 250 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जाते दीन तख्त पे आए, हम उस मिशन के लिए 500 रुपया जेब से खर्च करने के लिए तैयार। ये जब कोरोना आया कि नया नया, अब तो पुराना हो गया, सारे वाकिफ हो गए इससे, तो अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, अपने कारकुनों से कहा कि यार गरीबों की मदद करो, इन्हें पैकेज दो, खाना दो, इन्हें इनके घरों में जाकर इनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करनी। आप तो किसी की इज्जत नफ्स मजरूह करना अपना एजाज समझते हैं, फख्र करते हैं कि मैंने फलां को जलील कर दी। वो जनाब पीपी अमीर से मैं इंज कीता उधर की कीता सरकार से शब मेराज तशरीफ लाए ना जी, तो सुबह सुबह हजरत बिलाल हबशी आए। जब बिलाल हबशी आए ना तो सरकार हजरत बिलाल हबशी को देखकर ना तबस्सुम फरमा रहे थे। अब ये कुदरती और नफ्सियाती बात है कि कोई आ रहा हो जी, तो आप उसे देखकर वो टेबल वाले अभी तवज्जो नहीं कर रहे हैं, मेरा ख्याल कहीं और है, ये कोने में जो बैठे हैं उस जेब में कुछ और चल रहा है। इधर से इधर तवज्जो करें मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको आपकी जवानी में बरकतें अता फरमाए, तवज्जो फरमाए। अब ऐसे भी कांड करनी चाहिए ना जो काम चंगा नहीं, जिन्होंने पता मान लिया उन्होंने फिर कंधा नहीं करेंगे जी, जिन्होंने मान लिया कांड। और मैं कल भी इतिहास की थी, कल भी ऐसे ही था शमाउन साहब दे आस्ताने दे, अल्लाह इन्होंने बरकत अता फरमाए। ये भी मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। सिद्दीक अकबर गार का वाक्य सारे बयान कर दे सारे। सिद्दीक अकबर को सप ने डंग मारे ते आप रो पे, मैं इधर वैसे इख्तलाफ करना, हर बंदे का अपना जेन है, अपनी सोच है कि अगर कुरान पढ़े तो जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने क्या किया, उंगलियां नहीं हाथ, वकदाना आईदिया होना, उंगलियां नहीं दिया हाथे। तो ये भी जिधर नहीं लिखा कि उन्होंने कोई टीका टुका लवाया हो गया हाथ सोना करने वाला भी, अगर सेब खतने ने तो कोई टीका ला दे ऊपर हाथ सोना हो जाता है, कटिए तो सामने दर्द, ऐसी बात भी नहीं है। वकदाना आईदिया होना, अब जनाब यूसुफ सामने है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार कर रही है और अपना हाथ काट रही है, उंगलियां नहीं हाथ, आईदिया होना। लेकिन ना कोई रोई, ना किसी ने चीख मारी, देख क्या रही थी उसने। अब सिद्दीक अकबर की गोद में है सरकार मदीना और सरकार के चेहरे बददुआ को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? सरकार के चेहरे बददुआ को, जो यूसुफ के इमाम है। वो मुक्तदी का चेहरा देखे तो हाथ काटने को खबर नहीं होती कि हाथ कट रहा है, और जब इमाम अल-अंबिया का चेहरा देखे, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, तो कहते थे कि मेरी तमन्ना ये है सरकार का चेहरा हो और सिद्दीक की नजर हो। तो फिर बाद बुजुर्गों ने कहा कि आंसू जो आए थे ना आपकी आंखों से और वो चेहरा मुस्तफा पे गिरे, वो कहते थे वो आंसू जो थे वो इस गम में थे कि कहीं सरकार से जुदा न हो जाऊं।
कई सरकार से। अब ये जो पाँव में सांप ने काटा और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, आप सरकार ने पूछा क्या हुआ? जी यार सुन ये हो गया। तो मेरे और आप क्या कहते, बात गौर से सुनना, अदब जो है कितनी बड़ी चीज है। सरकार ने कहा अबू बकर पाँव मेरी तरफ कर, मैं अपने नाम में दहन लगाता हूं। तो सिद्दीक अकबर ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर मार तो सकता है लेकिन पाँव आपकी तरफ नहीं कर सकता। मैं पाँव आपकी तरफ करूं। और इसकी एक दलील ये है कि सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, सरकार किसी कबीले में सुलह करवाने गए थे। साहबा ने कहा कि हो सकता है सरकार ने पढ़ ली हो, आप नमाज करवाएं। तो आप नमाज के लिए खड़े हो गए तो सरकार दौराने ये उलमा से सुनती है उनकी, दौराने नमाज आए, साहबा ने हाथ पे हाथ महाराज रहमतुल लिल आलमीन। वैसे भी सरकार जब आते थे खुशबुएं आ जाती थी कि सरकार आ रहे हैं। तो अब मेरे आका ने हुक्म भी दिया कि अबू बकर नमाज मुकम्मल करो, मुसल्ले पे खड़े रहो। इसके बावजूद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला मुसल्ले से पीछे आए। बाकी नमाज सरकार ने पढ़ाई। नमाज से जब फारिग हुए तो मेरे आका ने पूछा अबू बकर जब मैंने कहा था फिर तू क्यों ने मुसल्ला तूने छोड़ा और नमाज मुकम्मल क्यों नहीं की? तो आपने एक ही अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो आपको पीट करे, यानी पंजाबी च कहते हैं तो हम कंड करे, ऐ मेरी जुर्रत हो सकती नहीं। इस तो कमली वाले मैं इस गल नूं पसंद नहीं कीता कि हालत नमाज च भी कंड होवे तो मुस्तफा करीम नूं होवे। ते पता चलदा भी जिन्हों मान लईए फिर उन्होंने कंडा जब मने ना बंदा ते तुसा बाबा जी मने ते रहिंदे भी नेड़े ही हो। ते फिर जे बंदा बाबे रा मिशन नूं कंड कर ले ते मतलब है बाबे रा नूं कंड कर छड़िए ना दस क्यों जी। अमीरुल मुजाहिदीन ने जेड़ा मिशन दिता, जेड़ी जनाबे वाला मंजिल सानू दसी, जेड़ी राह दसी, अगर असी टाइम नहीं देंदे, असी काम नहीं करते, हां जी असी उस मिशन नूं लैके अगे नहीं चलदे ते मिशन नूं कंड करना गोया इंदी है जिवें जिन्नू मन्निया सी ओनू कंड कीती खलोते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया या रसूल अल्लाह मैं कभी भी हो नहीं सकता कि पैर जनाब ने करा। सरकार मदीना ने अपना दस्ते रहमत आके बढ़ाया और ऐसे पिंडली से पकड़ा और खुद उठाया, लेकिन सिद्दीक पाक ने फिर भी पैर उधर नहीं किया। अब सरकार ने ऐसे नामे दहन शरीफ अपने दस्ते मुबारक पे लगाया और क्या किया, पाँव के नीचे कहा या रसूल अल्लाह कभी भी पाँव कर सकता नहीं। तो सिद्दीक पाक ने अदब भी सिखाया और मिशन मुस्तफा से वफा करके उम्मत को बताया कि अगर चाहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए तो फिर सरकार जो मिशन देकर गए हैं उस मिशन को आगे लेकर क्यों नहीं। मेरा तो बोल दो मतलब तुसा काम नहीं करना, बोलते नहीं भाई, बोलो तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वोट बाबे खादम दा,
ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੋਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बोलना, ਜਦੋਂ मैं आखा बोलो तो बोल पो यार, ठीक है जी। सिद्दीक अकबर ने क्या किया, सरकार ने जो मिशन दिया उस मिशन से वफा की। जब सरकार ने हिजरत का हुक्म दिया तो सरकार क्या चाहते थे, मदीना तैयबा में जाएंगे, वहां मजीद मेहनत होगी, अहबाब हमारे साथ होंगे, फिर हम इस कुफर के मुकाबले में ताकत बनी। सिद्दीक अकबर ने टाइम दिता कि नहीं दिता, ईमानी दसो घंटा दिता है, 2 घंटे दिते ने, 4 घंटे दिते ने, या 24 घंटे दिते, सारी जिंदगी तो सारी दिती है ना जी, दिन रात कितने घंटे 24। सिद्दीक अकबर ने कितने दिते ने 24 दिते। सदियां बाद अमीर मुजाहिदीन ने भी 24 घंटे ही दिते हैं। ऐसी बाहर लगी है ना जी, ऐसे असा बाहर वेने ये साडा तुहाडा कोई कमाल नहीं। ये बाबा जी ने सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम ते चलदे होए एक मिशन नूं लैके चले कि उस मिशन नूं 24 घंटे दिते, 24 घंटे जनाब, कभी हैदराबाद, कभी कराची, कभी फलानी जगह, कभी कश्मीर, ते डॉक्टर भी आख्या ते अपने बेलियां भी आख्या कि हुजूर कुछ आराम कर लो। आज भी करीब मौजूद है, आप फरमाया इत्थे काम कर लिए, कब्र च आराम करना। फिर साढ़े वास्ते बाबा जी की फरमाया भी तुहाडे कोलों मैं 24 घंटे नहीं मांगदा, और रोज इस काम वास्ते घंटा दे छड्डो यार, 2 घंटे दे छड्डो, 3 घंटे दे छड्डो, अखीरली बात जिहड़ी सी 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे किहनूं दिओ? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह दे काम नूं, इस मिशन नूं, इस दीन नूं तखत ते लियाण वास्ते असां जिहड़ी मेहनत करनी है, उस मेहनत वास्ते कितने घंटे देइए? ते जे कोई चोखे देवे ते ओह सुभान अल्लाह, वो तो नूर नारा नूर है ना जी। ते ये बंदा उदों देंदा है जदों इस मिशन नाल बंदा खालिस हो जाए, इखलास दिल च होवे, उन्हें पता होवे कि मैं रब रसूल वास्ते काम कर रहा हूँ, मैं अमीर मुजाहिदीन वास्ते नहीं, मैं मौलाना नौमान साहब वास्ते नहीं, मैं इसलिए अमीर बुखार वास्ते नहीं, बल्कि मैं जिन्हें मालिका का काम कर रहा। बाबा जी दस गए ने भी जिन्हें दासी काम कर रहे हैं सानू, लेकिन इस मिशन पे लाया किन्ने? उस बंदे कलंदर ने कि जिन्हें 24 घंटे दिते, अपना माल भी कुर्बान किया, अपनी जान भी कुर्बान की, अपनी औलाद भी कुर्बान की, अपना सब कुछ कुर्बान किया, फिर जाके मालिक ने सिद्दीक अकबर के सदके ये शाना अता की। ये शाना अज असीं चाहते हैं कि यार कोई शान मिल जाए, उनका बेहतरीन तरीका है कि असीं अपनी अपनी यूसीए काम की करिए, काम करिए। असल जो काम करांगे ना जी, तो इंशाअल्लाह काम करने वाले नूं शाना यूसी च भी मिलदियां ने, पीपी विच भी मिलदियां ने, ते अगे फिर सिरे च भी, ते फिर अगे तक आवाज आती है। फिर अमीर मुजाहिदीन ने की फरमाया? फरमाया गल सुनो, जे तुसा काम ना कीता ते मैं सरकार दी बारगाह तुहाडी शिकायत भी लाऊंगा। अल्लाह ते गुआंढियां दी शिकायतां तो चुक जी होगी। नबी पाक सरकार का फरमान है, गुआंढी नूं तुसीं तंग करो, गुआंढी नूं तंग करो, खुद तुसीं हाजी नमाजी हो, अलहाज हो, उमरे भी कीते होण, हज भी कीते होण, तहज्जुद गुजार भी होवे, अज बंदा 5 वक्त दा नमाजी भी होवे, क्या मतलब? फरमाया कि गुआंढी ने तुहाडी शिकायत की कि मैं इहदे कोलों तंग सा, मैं यार आपको उधर भी इधर इधर तुसीं इधर बहुत सही कह रहे हैं, इत्थे आओ, इत्थे नहीं तो मेरे को आ जाओ। थोड़े गुआंढी ने तुझे इतने पर लड़ते हो तुझे लड़ते तुझा भी नहीं करनी। अब कहा कि अगर गुआंढी हमसाया वहां
گا کہ یہ تو میرے نال رویہ صحیح ہاں جی چل لو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرمایا فرشتے ہو اے حاجی نو پھڑو دے نو چوک سوٹو جنت میں جانے دے تہجد گزار سی نمازی سی پانچ وقت با جماعت نماز پڑھتا سی آج بھی انہوں نے بھی بڑے کیتے نے پھر آپ کو فرمایا کوانڈیاں نے دا سلوک ہمسایوں کے ساتھ اس کا اس نے سلوک اچھا آپ تو بابا جی کے ہمسائے ہیں پیٹ ہو رہی بابا جب آپ کام نہیں کریں گے بابا جی کی سوچ کے مطابق بابا جی کی فکر کے مطابق آپ کام نہیں کریں گے تو آپ نے کیا کہا کہ اگر کام نہیں کرو گے تو میں شکایت دربار مصطفیٰ میں اگر میری آپ کی شکایت لگ گئی تو بتائیں ہم اس کی تاب لا سکتے ہیں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں تھے رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی سامنے بہت بہادر بندہ تھا تو آپ کا گھوڑا سست ہو گیا سست جانور ہے گھوڑا سست ہو گیا اور قریب تھا کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سستی کی وجہ سے جامع شہادت کو فرما جاتی دشمن غالب آ جاتا تو آپ نے اس گھوڑے جانور کے کان میں کہا کہ تو ہو گیا سست سن اگر تو سست رہا تو میں تیری دربار مصطفیٰ میں شکایت کر دوں گا جب اس نے یہ سنا تو پھر وہ ایسا چست ہوا کہا ہے زرار میں دربار مصطفیٰ میں شکایت لگ گئی تو میں کس منہ سے پیش ہوں گا اس لیے اب میں مر تو سکتا ہوں لیکن تجھے سستی دکھا سکتا بابا جی نے کیا کہا اگر تم کام نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا نہ کیا انہوں نے فرمایا میں سرکار کی بارگاہ میں آپ کی بولے نا ذرا سرکار کی بارگاہ